Good morning, all of you. In AI, unit number 8, Natural Language Processing. In this unit 8, previous video, I will explain the basic introduction about NLP, and then I will start the next topic, basic steps for NLP. Total 5 steps are present, and I explain all 5 steps in detail. Now today I will start the next theory, syntactic processing and semantic analysis. Okay, so first the definition is given, then 2 reasons given for the syntactic processing. Syntactic and semantic both are different words, so first off we can learn the definition. Syntactic processing. Syntactic processing is the step in which a flat input sentence is converted into a hierarchical structure. It is one kind of process, and in this process we can convert our input sentence into hierarchical structures. Means we can given one sentence and we can convert that sentence into different part. In previous video lecture we can learn this example. I want to print bills.init file. This is one sentence and we can make the tree for this sentence. So here we can consider this diagram, and then we can learn the syntactic process. Okay, so we can make the hierarchical structure, and that is correspond to the units of meaning in the sentence. This process is called parsing. Here the parses is present, and we can make the hierarchical structure, and then we can find out the each unit's meaning from one sentence. Okay, in above example we can given only one sentence and we can convert one sentence into different parts. So this whole process is known as parsing, and it plays an important role in natural language understanding systems for 2 reasons, and here 2 reasons are given. First is semantic processing and second is for syntactic parsing. So first off, semantic processing means similar processing. એક પ્રોસેસના જેવી બીજી પ્રોસેસ હોય તો એને આપણે સિમેન્ટિક પ્રોસેસ કહી શકીએ, અને સિન્ટેન્ટિક એટલે લાઈક એવી પ્રોસેસ કે જેમાં આપણે એક મોટી પ્રોસેસ છે એને નાની નાની સબ પ્રોસેસમાં ડિવાઈડ કરીએ, એનું સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ. બરાબર, તો અહીંયા આપણે કોઈ સિમિલર પ્રોસેસને કન્સિડર કરવાની છે, અને એમાં સપોઝ સેન્ટેન્સ છે તો એ કઈ રીતના ઓપરેટ થાય છે, એનો પર્ટિક્યુલર મિનિંગ શું થાય છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. અને if there is no syntactic parsing step, then the semantic system must decide on its own constituents. હવે જો અહીંયા પાર્સિંગ સ્ટેપ્સનો આપણે યુઝ કરવાના છે, બરાબર, કે સિમેન્ટિક જે સિસ્ટમ છે એમાં આપણે ડિસાઇડ કરશું કે એકચ્યુઅલમાં શું કરવાનું છે. બરાબર, અને પાર્સિંગ જો થાય છે તો એ કઈ રીતના થાય છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. ત્યાર પછી સેકન્ડ રીઝન શું આપેલું છે? Syntactic parsing is computationally less expensive than is semantic processing. એનો જે ખર્ચો છે, બરાબર, સિન્ટેન્ટિક પ્રોસેસિંગનો એ કેવો છે? થોડો ઓછો હશે. કોની કમ્પેરિઝનમાં? સિમેન્ટિક પ્રોસેસિંગના. એન્ડ thus it can play a significant role in reducing overall system complexity. અને અહીંયા શું આપેલું છે કે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હશે, બરાબર, સિસ્ટમ જે છે એની કોમ્પ્લેક્સિટીમાં પણ.
આપણે સિસ્ટમની કોમ્પ્લેક્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કે સિસ્ટમ કેવી છે, તો એમાં આ બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, આ બે રીઝન આપેલા છે સિન્ટેન્ટિક પ્રોસેસિંગ માટેના. નેક્સ્ટ શું આપેલું છે? Although it is often possible to extract the meaning of a sentence without using grammatical facts, it is not always possible to do so. હવે અહીંયા શું આપેલું છે? આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? એક્ઝેક્ટ મિનિંગ, કે જે પણ સેન્ટેન્સ છે એનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું થશે. બરાબર, કે જે પણ આપણે ફેક્ટનો યુઝ કરીએ છીએ એ ફેક્ટ કેવા છે, કઈ રીતના એ વર્ક કરે છે. ફેક્ટ તો એને આપણે એમ જ એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ, પણ એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે એને આપણે ચેક કરવાના છે અને એની પોસિબિલિટીઝ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. બરાબર, ત્યાર પછી શું આપેલું છે? અહીંયા બે મેઇન કમ્પોનન્ટ આપેલા છે. ઓલમોસ્ટ ઓલ ધી સિસ્ટમ્સ ધેટ આર એકચ્યુઅલી યુઝ હેવ ટુ મેઇન કમ્પોનન્ટ્સ. પહેલું કયું છે? ડિક્લેરેટિવ રિપ્રેઝન્ટેશન called a grammar of the syntactic facts about the language. હવે જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે તે કેવું હશે? ડિક્લેરેટિવ હશે અને એને આપણે શું કહેવાના છે? ગ્રામર કહેવાના છે. બરાબર, અને સિન્ટેન્ટિક ફેક્ટ્સમાં એ હશે કે આપણે કઈ લેંગ્વેજનો યુઝ કર્યો છે, કઈ રીતના યુઝ કર્યો છે, એ બધું આપણે ડિક્લેર કરવું પડશે કે જેનાથી યુઝર એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે. અને સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ કયો છે? અ પ્રોસીજર કોલ પાર્સર ધેટ કમ્પેર્સ ધી ગ્રામર અગેન્સ્ટ ઇનપુટ સેન્ટેન્સીસ ટુ પ્રોડ્યુસીસ પાર્સ સ્ટ્રક્ચર. હવે બીજી પ્રોસીજર કઈ છે? પાર્સર માટેની, કે એમાં જે પણ છે એને આપણે કમ્પેર કરવું પડશે. બરાબર, ગ્રામરને, અને એમાં ઇનપુટ સેન્ટેન્સ કયું છે, એનું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતના બને છે, ઇનપુટ પરથી આપણને આઉટપુટ કઈ રીતના મળશે, તો એ બધું અહીંયા આપણે ચેક કરવાના છે. તો આ બે મેઇન કમ્પોનન્ટ છે. બરાબર, કે જે પણ રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ કેવું છે અને આપણે કઈ પ્રોસીજરનો યુઝ કરીએ છીએ તે. નેક્સ્ટ શું આપેલું છે? ગ્રામર્સ એન્ડ પાર્સર્સ. ગ્રામર આપણે બધા યુઝ કરીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં, તો આપણને ખબર છે નાઉન આવે, વર્બ આવે. બરાબર, તો એ જ રીતના ગ્રામર હશે શેના માટે? NLP માટે. તો એના વિશે આપણે જોઈએ. The most common way to represent grammar is as a set of production rules. હવે અહીંયા આપણે સેટ ઓફ પ્રોડક્શન રૂલ્સનો યુઝ કરવાના છે. બરાબર, તો શું આપેલું છે? ફર્સ્ટ રૂલ કેન બી રીડ એઝ અ સેન્ટેન્સ is composed of a noun phrase followed by verb phrase. Vertical bar is or and sigma represents empty string. હવે અહીંયા આપણે મેથ્સનું કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીએ. ઓકે, તો એમાં શું આપેલું છે? કે એક સેન્ટેન્સ છે. બરાબર, એ સેન્ટેન્સને આપણે શું કરીએ? કમ્પોઝ કરીએ, મીન્સ થોડું નાનું કરીએ. તો એના માટે આપણે શું કરશું? ફેસને ફોલો કરશું. બરાબર, કે જે કયા હશે એના માટે આપણે વર્બ ફેસનો યુઝ કરવાના છે. બરાબર, અને વર્ટિકલ બાર કેવો છે? ઓર છે, કે જેને આપણે એમ્પ્ટી સ્ટ્રિંગથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે. આપણે લઈએ ને ઘણીવાર સ્ટ્રિંગ લઈએ પણ એ સ્ટ્રિંગ એમ્પ્ટી છે, પછી એમાં આપણે કોઈ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ અને હોરિઝોન્ટલ બાર અને વર્ટિકલ બાર આપણે કન્સિડર કરીએ. ત્યાર પછી સિમ્બોલ્સ. સિમ્બોલ્સ ધેટ આર ફર્ધર એક્સપાન્ડેડ બાય રૂલ્સ આર કોલ્ડ નોન ટર્મિનલ સિમ્બોલ્સ. હવે જે આપણે અલગ અલગ બીજા સિમ્બોલ યુઝ કરશું તો એમાં શું આવશે? જે આપણે રૂલનો યુઝ કરીએ એ કેવા હશે? નોન ટર્મિનલ સિમ્બોલ્સ, કે જેમાં આપણે કોઈ સિમ્બોલનો યુઝ નહીં કરવાનો હોય. બરાબર, અથવા ટર્મિનલ સિમ્બોલનો નહીં યુઝ કરવાનો હોય. પછી જે સિમ્બોલ્સ છે એ કેવા હશે? ડાયરેક્ટલી કોઈ સ્ટ્રિંગમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ, ઇનપુટ સેન્ટેન્સમાં કરી શકીએ, અને એને આપણે શું કહીશું? ટર્મિનલ સિમ્બોલ્સ. ઓકે, તો ટર્મિનલ અને નોન ટર્મિનલ સિમ્બોલનું અહીંયા આપેલું છે કે જે રૂલ્સ આપણે
બતાવવાના છે એના માટે આપણે શેનો યુઝ કરશું? નોન ટર્મિનલ સિમ્બલ્સનો. અને જે ઇનપુટ સેન્ટેન્સ હશે તો એને આપણે ટર્મિનલ સિમ્બોલથી બતાવીશું. બરાબર. હવે એ સિમ્બોલ કયા છે તો એ પછી આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? ગ્રામર formalism such as this one underlies many linguistic theories which in turn provides the basis for many natural language understanding system. હવે અહીંયા શું આપેલું છે કે ગ્રામર છે તો એમાં પ્રોપર ફોર્મેટ આવે. તમે પણ ઇંગ્લિશમાં સેન્ટેન્સ લખો તો એમાં ફોર્મેટ હોય તો એ ફોર્મેટને તમારે ફોલો કરવું પડે. બરાબર. નાઉન વર્બ જે રીતના હોય એ રીતના આપણે એનો યુઝ કરવો પડે. અને ઇંગ્લિશમાં ગ્રામરના માર્ક્સ હોય છે. એ તમે પ્રોપર સેન્ટેન્સ નહીં બનાવો, તમારું સેન્ટેન્સનો મિનિંગ સાચો હશે પણ એમાં ગ્રામર તમે ખોટું યુઝ કર્યું હોય, બરાબર, તો એ શું થઈ જાય? તમારું સેન્ટેન્સ ખોટું પડી જાય. તો એ જ રીતના અહીંયા લેંગ્વેજ માટે પણ છે કે જે પણ આપણે ગ્રામરનો યુઝ કરવાના છે એ પ્રોપર ફોર્મેટમાં હોવું જોઈએ. બરાબર. અને એના માટે આપણે જે બેઝિક્સ થિયરી છે એને પણ યુઝ કરવાના છે. અને એ શું પ્રોવાઈડ કરશે કે જે પણ નેચરલ લેંગ્વેજ છે એને સમજવા માટેની સિસ્ટમ, કે યુઝર જે છે તો એ ઇઝીલી એને સમજી શકે એના માટે પ્રોવાઈડ કરશે. નેક્સ્ટ શું આપેલું છે? પ્યોર કન્ટેક્સ્ટ ફ્રી ગ્રામર્સ આર નોટ ઇફેક્ટિવ ફોર ડિસ્ક્રાઇબિંગ નેચરલ લેંગ્વેજીસ. હવે કોઈ પ્યોર આપણે ગ્રામર લઈ લઈએ, લાઈક CFG કન્ટેક્સ્ટ ફ્રી ગ્રામર, તો એમાં શું થશે? આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકશું નેચરલ લેંગ્વેજને. બરાબર. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? NLP જે છે એ કેવું છે? હેવ લેસ ઇન કોમન વિથ કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ સચ એઝ કમ્પાઇલર્સ. હવે NLP જે છે તો એમાં શું કોમન હશે? કોમ્પ્યુટરની લેંગ્વેજ, કે એ કઈ પ્રોસેસમાં છે. આપણે કોમ્પ્યુટરમાં પણ પ્રોગ્રામ રન કરીએ, તમે એક જ પ્રોગ્રામ લેવો પણ એને તમે ડિફરન્ટ લેંગ્વેજમાં રન કરાવી શકો, લાઈક C++, જાવા, પાયથન. અને એના માટે આપણે કમ્પાઇલરનો યુઝ કરશું, કે કમ્પાઇલર શું ચેક કરશે કે આપણી જે લેંગ્વેજ છે એ સાચી છે કે નથી. જો આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ જાય, ધેટ મીન્સ એમાં એરર નથી અને એની આઉટપુટ જે છે એ આપણે રન કરાવશું એટલે મળે. પણ જ્યારે ઘણીવાર કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર હોય તો ત્યારે પણ શું થાય? પ્રોગ્રામ તો કમ્પાઇલ થઈ જાય પણ રન નહીં થાય. રન ટાઈમ, કમ્પાઇલ ટાઈમ આ રીતના એરર આવે છે. બરાબર. તો એને પણ આપણે સોલ્વ કરવાની છે અને એના માટે આપણે NLPનો યુઝ કરશું. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? પાર્સિંગ પ્રોસેસ ટેક્સ ધ રૂલ્સ ઓફ અ ગ્રામર એન્ડ કમ્પેર્સ ધેમ અગેન્સ્ટ ધ ઇનપુટ સેન્ટેન્સ. હવે આપણે એના માટે પાર્સિંગ પ્રોસેસનો યુઝ કરશું અને શું કરશું? ગ્રામરના જે પણ રૂલ છે એને કમ્પેર કરશું એકબીજાની અગેન્સ્ટમાં, કે સપોઝ આ આપણું એક સેન્ટેન્સ છે, એમાં આપણે આ ગ્રામરનો યુઝ કરવાના છે, તો એ કઈ રીતના વર્ક કરશે, એનું આઉટપુટ પ્રોપર મળશે કે નહીં. બરાબર. એને આપણે ચેક કરશું. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર આપણે બનાવશું પાર્સર ટ્રી માટેનું. બરાબર. કે એમાં જે રેકોર્ડ્સ છે, રૂલ્સ છે એ કઈ રીતના થાય છે એને આપણે મેચ કરાવશું. ત્યાર પછી શું છે? એવરી નોડ ઓફ ધ પાર્સ ટ્રી કરસ્પોન્ડ્સ આઇધર ટુ એન ઇનપુટ વર્ડ ઓર ટુ એન નોન ટર્મિનલ ઇન અવર ગ્રામર. પછી દરેક નોડમાં આપણે શું કરશું? પાર્સ ટ્રીને જોશું કે જે પણ ઇનપુટ વર્ડ છે એ કઈ રીતના આવે છે, ટર્મિનલ, નોન ટર્મિનલ, ગ્રામર. ઓકે. ત્યાર પછી શું છે? ઇચ લેવલ ઇન ધ પાર્સ ટ્રી કરસ્પોન્ડ્સ ટુ ધ એપ્લિકેશન ઓફ વન ગ્રામર રૂલ. અને ત્યાર પછી આપણે દરેક લેવલ ડિસાઇડ કરશું પાર્સર ટ્રી માટેના. બરાબર. અને એના પરથી આપણે એપ્લિકેશન જનરેટ કરશું કે ગ્રામર રૂલ આ છે તો એના પરથી કઈ એપ્લિકેશન આપણે બનાવી શકીએ. એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ શું આપેલું છે? અ પાર્સ ટ્રી ફોર અ સેન્ટેન્સ બિલ પ્રિન્ટેડ ધી ફાઇલ. આ એક આપણે સેન્ટેન્સ લેવાનું છે. બરાબર. અને એના માટે આપણે પાર્સ ટ્રી બનાવવાનું છે. તો કઈ રીતના બનશે? આ આપણું સેન્ટેન્સ છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ બિલથી. બરાબર. તો સેન્ટેન્સ છે એમાં નાઉન, એનું પ્રોનાઉન્સિએશન, પછી આ બિલ લીધું, પછી પ્રિન્ટેડ, તો એમાં વર્બ આવ્યું, પછી પાછું નાઉન આવ્યું ધ, અને પછી છે ફાઇલ, અને આ સિમ્બોલ છે એડજેક્ટિવ. ઓકે. તો આ રીતના વર્બ, નાઉન પરથી આપણે ટ્રી બનાવવાનું છે. જે રીતના આપણે
ટ્રી રેડી કરીએ છીએ, રૂટ નોડ, પછી ઇન્ટરમીડિયરી નોડ અને લીફ નોડ. ઓકે, તો એ રીતના આપણે ટ્રી રેડી કરવાનું છે, જે પણ સેન્ટેન્સ આપણને આપેલું હોય એના માટે. ઓકે, તો આપણે આ પાસ્ટ ટ્રી જનરેટ કર્યું છે એના માટે સેન્ટેન્સ બિલ પ્રિન્ટેડ ધી ફાઇલ. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? અ ગ્રામર સ્પેસિફાઈઝ 2 થિંગ્સ અબાઉટ અ લેંગ્વેજ. હવે જે ગ્રામર છે એ શું સ્પેસિફાઈ કરશે? આ લેંગ્વેજને. એમાં પહેલું કયું છે? ઇટ્સ વીક જનરેટિવ કેપેસિટી, બાય વિચ વી મીન ધી સેટ ઓફ સેન્ટેન્સીસ ધેટ આર કન્ટેન વિધિન ધ લેંગ્વેજ. હવે આપણે શું જોશું કે જે પણ વીક છે એની કેપેસિટી જનરેટ કરવા માટેની, એને આપણે ચેક કરવાના છે, બરાબર? કે જેમાં શું થશે, આપણે ડિફરન્ટ સેટ ઓફ સેન્ટેન્સીસના બનાવવાના છે, પછી એને કન્ટેન કરવાના છે, એના માટે લેંગ્વેજનો યુઝ કરશું. પછી શું કરશું? સેટ બનાવશું કે એવા સેન્ટેન્સ કે જે કમ્પ્લીટલી મેચ થાય છે, બરાબર? એની સિરીઝ, એના રૂલ્સ, એનું ગ્રામર કયું છે તે. તો આ પહેલી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ આપણે ગ્રામર બનાવીએ લેંગ્વેજમાં તો પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? એની કેપેસિટી જોવાની છે કે જનરલી એ કેવું છે. પછી બીજું શું છે? વીક કેપેસિટી પહેલું, અને બીજી છે સ્ટ્રોંગ કેપેસિટી. ઇટ્સ સ્ટ્રોંગ જનરેટિવ કેપેસિટી બાય વિચ વી મીન ધી સ્ટ્રક્ચર ટુ બી અસાઇન ટુ ઇચ ગ્રામેટિકલ સેન્ટેન્સ ઓફ ધી લેંગ્વેજ. પછી આપણે શું કરશું? સ્ટ્રક્ચર જે બનાવીએ છીએ એ કઈ રીતના અસાઇન થાય છે, બરાબર? એનું ગ્રામેટિકલી આપણે સેન્ટેન્સ ચેક કરશું. સપોઝ એક સેન્ટેન્સ છે, એમાં આપણે ગ્રામર યુઝ કર્યો, તો એ ગ્રામરમાં આપણે વર્બ નાઉન ડિફરન્ટ કરી દઈએ, ચેન્જ કરી દઈએ એની પોઝિશન, તો શું થાય છે? તો પણ એ સેમ રન થાય છે કે નહીં થતું, બરાબર? એ આપણે ચેક કરશું. અને જો થતું હોય તો એ કેવું હશે? સ્ટ્રોંગ જનરેટિવ કેપેસિટીવાળું. તો અહીંયા આપણે એની વીક અને સ્ટ્રોંગ કેપેસિટી ચેક કરવાના છે, બરાબર? ત્યાર પછી શું આપેલું છે? ઓગમેન્ટેડ ટ્રાન્ઝિશન નેટવર્ક, ATN. તો ATNમાં શું આપેલું છે? એન ઓગમેન્ટેડ ટ્રાન્ઝિશન નેટવર્ક ઇઝ ટોપ ડાઉન પાર્સિંગ પ્રોસેસ. ટોપ ડાઉન પાર્સિંગ પ્રોસેસ આપણને ખ્યાલ જ છે, બરાબર? આજે આપણે પાસ્ટ ટ્રી જનરેટ કર્યું, એમાં આપણે ટોપ ડાઉન લઈએ તો ઉપર ટોપથી નીચે ડાઉન સાઈડ આવશે, બરાબર? રૂટ નોડથી લીફ નોડ પર. અને શું હશે કે જે પણ નોલેજ છે એ કેવું હશે? ઇનકોર્પોરેટ હશે પાર્સિંગ સિસ્ટમ માટે. અને એ કઈ રીતના ઓપરેટ થાય છે એની એફિશિયન્સી આપણે ચેક કરશું. નેક્સ્ટ શું આપેલું છે? ATNs build on the idea of using finite state machines, FSM, બરાબર, ટુ પાર્સ સેન્ટેન્સીસ. અને એમાં પણ આપણે પાર્સિંગ માટેના સેન્ટેન્સીસ જોશું. ત્યાર પછી શું છે? ઇન્સ્ટેડ ઓફ બિલ્ડિંગ એન ઓટોમેટન ફોર અ પર્ટિક્યુલર સેન્ટેન્સ, અ કલેક્શન ઓફ ટ્રાન્ઝિશન ગ્રાફ્સ આર બિલ્ડ. હવે અહીંયા શું ચેક કરવાના છે આપણે? ઓટોમેશન, કે જે પણ પર્ટિક્યુલર સેન્ટેન્સ છે એના માટે, કે જે પણ ગ્રાફ છે એનું કલેક્શન કઈ રીતના છે, એ ગ્રાફ આપણે કઈ રીતના બનાવ્યો, બરાબર? અને પછી શું કરીશું? ગ્રામેટિકલી ચેક કરીશું કે સપોઝ આપણે અમુક સેન્ટેન્સ બનાવીએ છીએ, ગ્રાફ બનાવીએ છીએ, તો એ ગ્રામરલી ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે, બરાબર? નેક્સ્ટ શું આપેલું છે? ટ્રાન્ઝિશન્સ બિટવીન ધીઝ ગ્રાફ્સ આર સિમ્પલી સબરૂટીન કોલ્સ ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ એની ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓન એની ગ્રાફ ઇન ધ નેટવર્ક. ત્યાર પછી આપણે શું કરવાના છે? ટ્રાન્ઝિશન ચેક કરવાના છે ગ્રાફ વચ્ચે, કે સિમ્પલી જે એનું રૂટીન છે એ કઈ રીતના થાય છે, બરાબર? ઇનિશિયલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રોસેસ અને ફાઇનલ સુધી પહોંચીએ તો એ પ્રોપર રન થાય છે કે નહીં, પ્રોપર નેટવર્ક આવે છે કે નહીં, એ બધું આપણે ચેક કરવાનું છે. નેક્સ્ટ શું છે? અ સેન્ટેન્સ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ટુ બી ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ ઇફ અ ફાઇનલ સ્ટેટ ઇઝ રીચ બાય ધી
લાસ્ટ વર્ડ ઇન ધ સેન્ટેન્સ. પછી આપણે શું કરવાના છે, સેન્ટેન્સને ગ્રામેટિકલી ચેક કરશું કે એ કરેક્ટ છે કે નહીં. ઓકે, કે જે પણ ફાઇનલ સ્ટેજ છે એ ક્યાં પહોંચે છે, જે પણ સેન્ટેન્સ છે એનો લાસ્ટ વર્ડ શું છે. બરાબર. The ATNs is similar to a finite state machine in which the class of labels that can be attached to the X arcs that define transition between state has been augmented. પછી આપણે સિમિલારિટી ચેક કરવાના છે. બરાબર, કે સપોઝ અલગ અલગ સેન્ટેન્સ છે તો એ કઈ રીતના થાય છે, એનો મિનિંગ શું છે, એમની વચ્ચે ટ્રાન્ઝિશન શું થશે, એ બધું આપણે વન બાય વન ચેક કરશું. અને આર્ક્સ જે છે તો એમાં આપણે લેબલ આપવાના છે. કઈ રીતના લેબલ આપશે, કે પહેલાં શું કરશું, સ્પેસિફાય કરશું કે જે પણ વર્ડ છે સચ એઝ ઇન, તો એ ક્યાં આવશે. પછી વર્ડ કેટેગરી સચ એઝ નાઉન, કે વર્ડ જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ, નાઉન હોવો જોઈએ. પછી શું છે, પ્રોસિજર્સ ધેટ બિલ્ડ સ્ટ્રક્ચર્સ ધેટ વિલ ફોર્મ પાર્ટ ઓફ ધી ફાઇનલ પાર્ટ્સ. પછી આપણે એની પ્રોસિજર ચેક કરશું કે જે પણ આપણે સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ છીએ એ કઈ રીતના બનશે, એમાં ફાઇનલ પાર્સિંગ જે છે એ કઈ રીતના થશે. પછી પ્રોસિજર્સ ધેટ પરફોર્મ આર્બિટ્રરી ટેસ્ટ ઓન કરંટ ઇનપુટ એન્ડ સેન્ટેન્સ કમ્પોનન્ટ્સ ધેટ હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ. પછી આપણે પ્રોસિજર ફાઇન્ડ આઉટ કરશું કે જે પણ આપણે સેન્ટેન્સ બનાવ્યા છે એનું આપણે ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ તો એ સેન્ટેન્સ કેવા છે, કઈ રીતના આવે છે, કઈ રીતના રન થશે. તો આ અહીંયા લેબલ કરેલું છે શેના માટેનું, આર્ક્સ માટેનું. મીન્સ કોઈ પણ આપણે સેન્ટેન્સ લઈએ તો એમાં આ રીતના આપણે એને સેપરેટ કરવાના છે. તો અહીંયા આપણી આ થિયોરી કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ થિયરી કઈ છે, સિમેન્ટિક એનાલિસિસ. સિન્ટેન્ટિક પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થયું. હવે સેકન્ડ છે સિમેન્ટિક એનાલિસિસ. તો એને આપણે જોઈએ. એમાં શું થશે, પ્રોડ્યુસિંગ અ સિન્ટેન્ટિક પાર્ટ્સ ઓફ અ સેન્ટેન્સ ઇઝ ઓનલી ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુવર્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ. હવે આપણે કોઈ પણ પાર્ટ ટ્રી બનાવીએ, કોઈ સેન્ટેન્સ બનાવીએ તો એને આપણે શું કરવું પડે, સમજવું પડે પહેલાં તો. બરાબર, આપણને એ સેન્ટેન્સમાં ખબર નહીં પડે તો એના માટે આપણે ટ્રી કઈ રીતના બનાવી શકીએ. તો પહેલાં આપણે સેન્ટેન્સને સમજવાનું છે. પછી શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, એની પ્રોસિજર, કે એ કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટ થાય છે, પર્ટિક્યુલર જે સેન્ટેન્સ છે એનો મિનિંગ શું છે. બરાબર. પછી શું આપેલું છે, બિકોઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ અ મેપિંગ પ્રોસેસ વી મસ્ટ ફર્સ્ટ ડિફાઇન ધ લેંગ્વેજ ઇન્ટુ વિચ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ મેપ. પછી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે, મેપિંગ માટેની પ્રોસેસ, કે પહેલાં આપણે શું ડિફાઇન કરશું, લેંગ્વેજ, ત્યાર પછી એનો મેપ ડિફાઇન કરશું. નેક્સ્ટ શું છે, ધેર ઇઝ નો સિંગલ ડેફિનેટિવ લેંગ્વેજ ઇન વિચ ઓલ સેન્ટેન્સ મિનિંગ કેન બી ડિસ્ક્રાઇબ. ત્યાર પછી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, કોઈ પણ સિંગલ ડેફિનેટિવ લેંગ્વેજ નહીં હશે અને દરેક સેન્ટેન્સ છે એનો મિનિંગ પણ કેવો હશે, અલગ અલગ હશે. ત્યાર પછી શું છે, ધ ચોઇસ ઓફ અ ટાર્ગેટ લેંગ્વેજ for any particular natural language understanding problem must depend on what is to be done with the meaning once they are constructed. ત્યાર પછી આપણે શું ચૂઝ કરવાના છે, લેંગ્વેજનું ટાર્ગેટ, કે પર્ટિક્યુલર જે લેંગ્વેજ છે એ કઈ રીતના અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશે, પ્રોગ્રામ જે છે એ કઈ રીતના એના પર ડિપેન્ડ છે, એ બધું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ છે ચોઇસ ઓફ ટાર્ગેટ લેંગ્વેજ ઇન સિમેન્ટિક એનાલિસિસ. હવે જે આ સિમેન્ટિક એનાલિસિસ છે, મીન્સ સેમ સેન્ટેન્સ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, સેમ મેથડ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ અને પછી એનું આપણે એનાલિસિસ કરશું. બરાબર. તો એના માટેની જે ચોઇસ છે એ આપણને આપેલી છે. તો શું છે, પહેલું, ધેર આર ટુ બ્રોડ ફેમિલીઝ ઓફ ટાર્ગેટ લેંગ્વેજ ધેટ આર યુઝ ઇન એનએલ સિસ્ટમ. હવે અહીંયા આપણે એક બે મોટી ફેમિલીને લેવાની છે અને એમાં શું કરવાનું છે, ટાર્ગેટ બનાવવાનો છે લેંગ્વેજને.
કે એ લોકો કઈ લેંગ્વેજને યુઝ કરે છે, બરાબર. જે પણ લેંગ્વેજ આવડતી હોય, ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, તો એને આપણે એઝ અ નેચરલ લેંગ્વેજ કન્સિડર કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રોલ ધેટ ધ નેચરલ લેંગ્વેજ સિસ્ટમ ઇઝ પ્લેડ ઇન અ લાર્જર સિસ્ટમ. ત્યાર પછી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? રોલ, કે જે પણ સિસ્ટમ છે એ કઈ રીતના ડિપેન્ડન્ટ છે બીજાના ઉપર, બરાબર. અને નેચરલ લેંગ્વેજ સિસ્ટમ જે છે તો એ કઈ રીતના રન થશે મોટી સિસ્ટમ માટે, એના માટે આપેલું છે when natural language is being considered as a phenomenon on its own, as for example. હવે આપણે કોઈ નેચરલ લેંગ્વેજ કન્સિડર કરી લઈએ. ફિનોમેનન મીન્સ જે પણ પર્સન છે એ પર્સન વાઇઝ આપણે અલગ અલગ લેંગ્વેજ કન્સિડર કરીએ, અથવા આખા ફેમિલી માટે કે ગુજરાતી છે તો બધાને ગુજરાતી આવડે જ છે, બરાબર. ને એક્ઝામ્પલમાં શું આપેલું છે? when one builds a program whose goal is to read text and then answer questions about it, then a target language can be designed specifically to support language processing. હવે જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં શું છે? આપણે એક પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે. પ્રોગ્રામ આપણે શેના માટે બનાવશું? તો ગોલ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કે જે પણ ટેક્સ્ટ છે એ રીડ કઈ રીતના થાય છે, એનો આન્સર કઈ રીતના મળે છે ક્વેશ્ચનનો, બરાબર. અને જે પણ લેંગ્વેજનું ટાર્ગેટ છે તો એટલું ડિઝાઇનિંગ થાય છે કે નહીં થતું, એ બધું આપણે ચેક કરવાનું છે. ગુજરાતી છે તો બધાને ગુજરાતી આવડે જ છે લખતા વાંચતા, બરાબર. કારણ કે ઘણીવાર શું હોય છે, ગુજરાતીમાં બોલતા તો આવડતું હોય પણ લખતા નહીં આવડતું હોય, વાંચતા નહીં આવડતું હોય. તો એ જ રીતના જે પણ આપણે એક લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ તો એમાં પછી આપણને બધું આવડવું જોઈએ, એનું ડિઝાઇનિંગ, બરાબર, એનું જે પણ સ્પીકિંગ છે એ પણ. બીજું શું આપેલું છે? when natural language is being used an interface language to another program, then the target language must be legal input to that other program. હવે જ્યારે આપણે નેચરલ લેંગ્વેજનો યુઝ કરશું તો ત્યારે આપણે શું કરીએ? ઇન્ટરફેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ લેંગ્વેજ માટે. એક સપોઝ પ્રોગ્રામ છે તો એમાં આપણે ડીબી ક્વેરી, ડેટાબેઝની કોઈ ક્વેરી લઈ લઈએ, બરાબર, અને એ એક્સપર્ટ સિસ્ટમમાં આપણે રન કરાવીએ. તો શું કરીએ? આપણે એક લેંગ્વેજને ટાર્ગેટ બનાવીએ અને એના પરથી એનું લીગલ ઇનપુટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, બીજો પ્રોગ્રામ લખીને એનું આઉટપુટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, બરાબર. એન્ડ thus the design of the target language is driven by the back-end program. અને ત્યાર પછી આપણે શું કરીએ? લેંગ્વેજનો ટાર્ગેટ બનાવ્યો અને બેક એન્ડમાં આપણે પ્રોગ્રામને ચેક કરીએ કે પ્રોગ્રામ કઈ રીતના રન થાય છે અને એ જે લેંગ્વેજ છે એ પ્રોપર છે કે નહીં, લેંગ્વેજમાં કોઈ એરર આવવી નહીં જોઈએ, બરાબર. તો આ શું આપેલું છે? ચોઈસ આપેલી છે કે જે પણ આપણે લેંગ્વેજને ટાર્ગેટ બનાવીએ તો એના માટે આ બધી વસ્તુઓ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. શેમાં? સિમેન્ટિક એનાલિસિસમાં. તો અહીંયા આપણું આ સિમેન્ટિક એનાલિસિસ ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે થોડું રિવિઝન જોઈ લઈએ, બરાબર, કે આજે આપણું ચેપ્ટર નંબર 8 છે નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગ. એમાં આપણે કયા કયા ટોપિક શીખ્યા છે. પહેલાં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શનથી, લેંગ્વેજ કોને કહેવાય. પછી NLP જે છે એના 2 ટાસ્ક છે, બરાબર. એ ટાસ્ક આપણે ડિસાઇડ કરેલા હતા અને સ્ટેપ્સ જોયેલા હતા. NLPના 5 સ્ટેપ હતા, એ પાઠને આપણે ડિટેલમાં જોયા. પહેલું હતું મોર્ફોલોજિકલ એનાલિસિસ, બીજું હતું સિન્ટેન્ટિક એનાલિસિસ, ત્રીજું હતું સિમેન્ટિક એનાલિસિસ, ચોથું હતું ડિસ્કર્સ ઇન્ટિગ્રેશન અને પાંચમું હતું પ્રેગ્મેટિક એનાલિસિસ. અને ત્યાર પછી આપણે આ 5 સ્ટેપની શું કરી? સમરી બનાવી, બરાબર. પછી શું શીખ્યા? સિન્ટેન્ટિક પ્રોસેસીસ, એનું બેઝિક જોયું. ત્યાર પછી 2 રીઝન્સ જોયા, બરાબર, કે કેમ આપણે આ ટાઈપના પ્રોસેસિંગનો યુઝ કરીએ છીએ, એનું ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન જોયું. ગ્રામર્સ એન્ડ પાર્સર્સ,
પછી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું, બિલ પ્રિન્ટેડ ધી ફાઇલ, અને એના માટે આપણે આ પાસ્ટ ટ્રી જનરેટ કર્યું. ત્યાર પછી લેંગ્વેજ માટેની 2 વસ્તુ આપેલી છે એ જોઈ. પછી ATN ઓગમેન્ટેડ ટ્રાન્ઝિશન નેટવર્ક જોયું. અને ત્યાર પછી આપણે જોયું સિમેન્ટિક એનાલિસિસ. ઓકે, એનું થોડું બેસિક ઇન્ટ્રોડક્શન. ત્યાર પછી એમાં આપણે કોઈ લેંગ્વેજને ચૂઝ કરવી છે, ટાર્ગેટ બનાવવો છે, તો એ કઈ રીતના બનશે એના માટે જોયું. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે બાકીના ટોપિક્સ છે ચેપ્ટર નંબર 8ના, એને આપણે જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.